सुप्रभात पिला माने बॉयज मान भीतर कई जने मेसेज कर धन्यवाद दूचे। गोटे एप्लिकेशन बाकी अच्छी निजर संक्षिप्त जीवनी तथ्य बायोडाटा को भित्ति कर चाकरी आवेदन गर्ल्स मन सरी तेणु ये एप्लिकेशन मुझे आउे डाकी दूसरी लास्ट क्लास कही लास्ट क्लास डाक हाँ बड़टा मुझे कही नुह कि हाँ ये कही लास्ट क्लास सरी 322 पेज रू जहाँ मेसेज मुझे पाई तो कंप्लीट हो जाइए। आम रिविजन अग्रसर हवा विषय गोटे गोटे कंप्लीट करवा तार क्वेश्चन आंसर कर चलवा एवं तो मुझे कही रखुची प्रूज तीनो विषय पोएम 3टा विषय एवं स्टोरी 3टी विषय टोटाल 9टा विषय 9टा विषय आम लंग क्वेश्चन 6टा करवा जेकोसी 6टा लंग क्वेश्चन कले तुम्हें गोटे गोटे पाई प्रूज 2टा लंग क्वेश्चन करवा पोएम जेकोसी 2टा लंग क्वेश्चन करवा स्टोरी जेकोसी लंग क्वेश्चन 2टा करवा प्रूज 3टा विषय आम 2टा विषय ना गोटे विषय को लंग क्वेश्चन छाड़ा सर्ट क्वेश्चन आदौ नुह सर्ट क्वेश्चन तुम विषय ओमिट कर हईराण सर्ट क्वेश्चन सबू विषय देखा पड़ो भल भाव बहिर अनुशीलन जहाँ क्वेश्चन अच्छे बही भितर यथासंभव क्वेश्चन आंसर आमको प्रस्तुत करने पड़ो तेणु से अनुसार आम आगे बढ़ा पड़ो एवं पोएम ठीक सेमती 3टी विषय तुम जेकोसी 2टा विषय प्रस्तुत कर गोटे क्वेश्चन निश्चित पाइब स्टोरी 3टी विषय 2टा विषय प्रस्तुत कर गोटे विषय आम निश्चित पाइबा टोटाल 6टी लंग क्वेश्चन करवा मन रखी था ये 6टी जगह मैं नेक्स्ट क्लास लंग क्वेश्चन देवी ये 6टी लंग क्वेश्चन जमी भल भाव हम प्रथम लंग क्वेश्चन आंसर देदेली तार परवर्ती पर्याय तार इंट्रोडक्शन विथ कवि लेखक बा गार्गिक संपर्क गोटे कोटेशन प्रथम इंट्रोडक्शन रहा गोटे कोटेशन रही नोट्स एवं मुख्यतः गल्पर केमिति पोएम आउ प्रोज रे स्वतंत्र प्रश्न आसी था से स्वतंत्र प्रश्न रे मु स्वतंत्र पाराग्राफ केतोटी देवी तुम कंप्लीट करने पड़ो लेखा सह एवं जिते बड़े देखो से क्वेश्चन आसी से पाराग्राफटी लिखा पड़ो केउठी लिखिबो केते समय भीतर लिखिबो आउ प्रश्न उत्तर कौन सारा पर क्वेश्चन करिबो मु परवर्ती पर्याय रे क्रमशः कही चलिए विषय सब सरी जाइए एवं तुम मैंने आशा कर सब बुझी सारी एवं पढ़ा भी जारी रखि आज वार्ता कविता मु आलोचना यथासंभव संक्षेप करी एवं तार सर्ट क्वेश्चन आंसर आलोचना करी तुम्हें नोट प्रस्तुत कर एवं मु परवर्ती क्लास रे तार लंग क्वेश्चन देवी एवं तुम्हें माने लेखा सह भल भाव प्रैक्टिस कर परीक्षा पर्यंत थे कंप्लीट करके छाड़देव जदि हईराण हम थे कंप्लीट करके छाड़देल जे मोर हो जाइए मु परीक्षा पूर्व लिखिदेवी हईराण निश्चित हम एवं यहाँ बहु परीक्षित बहु पिला माने भल भाव कर नेग्लेक्ट कर दियंती परीक्षा समय अनेक असुविधार सम्मुखीन होती आद मन पड़े से केवल तार सारांश ही लिखती से प्रकार भल मोटे पाना वार्ता कविता भल भाव मन रखो मुझे तुमको पूर्व बुझे आज आउ थे भी कहूँ वार्ता सत्यानंद राउतराय पांडुलिपि
ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସଂଗୃହୀତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗ୍ରନ୍ଥର ଧୂସର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୁମ ବହିରେ ନାହିଁ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ସତୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ, ବାର୍ତ୍ତା କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ, ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ମତାମତ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡୁଲିପି କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥର ଧୂସର ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ କବିତାଟି ସଂଗୃହୀତ। ମନେ ରଖିବାକୁ ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତୀ ରାଉତରାୟ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଆଲୋଚକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖକ। ସାହିତ୍ୟରେ ଏମିତି କୌଣସି ବିଭାଗ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ସତୀରାମ ରାଉତରାୟ ହସ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ତ ସ୍ଥାନ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଅବଦାନ ବିସ୍ମରଣୀୟ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର, ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ କବିତା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି, ପୁଷ୍କଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ, ମଶାଣିର ଫୁଲ, ମାଟିର ତାଜ, ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ, ପାଥେୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ବାଜିରାଉତ, କବିତା 1962, କବିତା 1969, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେ ଗଦ୍ୟ ଛନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମିନି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍କେତିକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକ୍ ଶୈଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସେ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସତୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତା ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ କବିତା ଭିତରେ ବୁଝେ ମୋ ବିଚାରରେ ଏହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ଅଟେ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପଥରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି। ଇଏ ହେଉଛି ସତୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ କବିତା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସତୀ ରାଉତରାୟ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସତୀ ରାଉତରାୟ ନୁହେଁ ଟାଗୋର ବା ଶୈଳୀ, ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ଧାରା ଓ ଆକାଶର କବି। ତୁମେ ମୋର ଛାପା ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଛୁଅଁ ଛୁଅଁ ନୂଆ ମଣିଷର ଛାତି, ତାର ପ୍ରତିଟି ଖବର ରୂପ ପାଏ କବିତାରେ ମୋର। ମାନବବାଦୀ କବିତା ଭାବରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି, ମାନବବାଦୀ କବି ଭାବରେ, ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ଭାବରେ ସେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ସତୀଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟରେ, ସବୁଜ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଅବ୍ୟାହତ ରହେ। 2004 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉତ୍ତର କକ୍ଷ, ଏକମାତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କଥା ତ ମୁଁ କହିଲି, ମଶାଣିର ଫୁଲ, ମାଟିର ତାଜ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ, ପାଥେୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପାଣ୍ଡୁଲି, ବାଜିରାଉତ, କବିତା 1962, କବିତା 1969, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ। 3-4ଟି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ନା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବ। ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟା ମନେ ରଖିବ ନିଶ୍ଚିତ। ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ବାଜିରାଉତ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ, ପାଥେୟ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି 3-4ଟା ମନେ ରଖିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏଇଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ଯେହେତୁ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କବିତାଟି ସଂଗୃହୀତ। ଏକଦା ମାୟାଧର ମାନସିଂ କହିଥିଲେ, ଏବେ କାଠ ପଥର ନ ପୂଜି ସବୁଜ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ଯାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଯିବ ବହି କହିଦେଲେ ପଦେ ମଧୁ କଥା। ବନ୍ଦ କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ତବ, ବନ୍ଦ କର କର୍ପୂର ଆଳତି, ଦେଉଳର ବାହାରେ ଦେବତା ହାତ ପାତି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବଭୋଗ ନିରଞ୍ଜନରେ ଦିଅ ଦେବ ସେବା ହେଉ ମାନବରେ, ଦେବତାର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ମାନବର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ। ଏବେ କାଠ ପଥର ନ ପୂଜି, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ପୂଜା ଘରେ ଆମେ କାଠ ବା ପଥର ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଠ ପଥର ଦେବତା ପୂଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ କାଠ ପଥର ନ ପୂଜି ଆସ ପୂଜ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା।
ଯାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଯିବ ବହି କହିଦେଲେ ପଦେ ମଧୁ କଥା। ଦେଉଳର ବାହାରେ ଦେବତା ହାତ ପାତି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେବଭୋଗ ନିରଞ୍ଜନ ଦିଅ ଦେବ ସେବା ହେଉ ମାନବରେ। ଦେବତାର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ମାନବର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ। ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି, ପ୍ରେମର କବି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନବବାଦୀ କବି ଏବଂ ଜୀବନର ଉତ୍ତର କାଳରେ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଆତ୍ମା ଧାବିତ। କବି ଯେଉଁ ନିଶାରେ, ଯେଉଁ ପେଶାରେ, ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଧେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଇରାନୀ କିଶୋରୀ ପ୍ରେମରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସ୍ମୃତିରେ ସେ ତ ଚାଲିଗଲା, ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଅଲିଭା ହୋଇ ରହିଗଲା ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ଅନ୍ତଃପ୍ରଦେଶରେ। ସେ ଲେଖିଲେ ଧୂପ କାବ୍ୟ। ଧୂପ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଧୂପ କାବ୍ୟରେ ସେଇ ଅନ୍ତଃ ଫଲ୍ଗୁ ପ୍ରେମର ବାଣୀ ପ୍ରକାଶିତ। ସେଇଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସହକାର ତଳେ ସେଦିନ ପ୍ରିୟାର ତଳ କଙ୍କଣ ଭିଡ଼ିଥିଲା ମୋର ଗଳେ। ଏହି ସହକାର ତଳେ, ରେଭେନ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ସହକାର ଗଛ ଅଛି। ଏହି ସହକାର ତଳେ ସେଦିନ ପ୍ରିୟାର କରଲା ହାତ କଙ୍କଣ ଭିଡ଼ିଥିଲା ମୋର ଗଳେ। ଏହି ସହକାର ତଳେ। ସେଇ ଧୂପ କାବ୍ୟରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ତମେ ତମେ ବୋଲି, ସେ ତମେରେ ସ୍ୱାଦ କାହିଁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୋଲି ଡାକ ଇତି ମିଠା କାହିଁ ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ, ତମାନେ ଆସିଲେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଛୋଟ, ବହୁତ ଛୋଟ, ଏବେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଦେଖେଇବି। ସେଇ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମାନବବାଦୀ କବିତା। ଏବେ କାଠ ପଥର ନ ପୂଜି ଆସପୁଜ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ଯାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଯିବ ବହି କହିଦେଲେ ପଦେ ମଧୁ କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଉଳ ଭିତରେ କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛ କାଠ ଆଉ ପଥର ଦେବତାଙ୍କୁ, ଦେଉଳର ବାହାରେ ପରା ଦରିଦ୍ର ଜନତା ହାତ ପାତି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ଦେବଭୋଗ ସେଇ ନିରନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ତମେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଦେବତାର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସଚୀ ରାଉତରାୟ ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ମାନବବାଦୀ କବି। ଭୀମ ଭୋଇ ଥରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରାଣିକ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସବୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ବ୍ରଜନାଥ ରଥ କହନ୍ତି, କୁକୁର ଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁ ଗୁଣେ ଅବା ବଡ଼, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସହୁଛି କରୁଡ଼ା ମାଡ଼। କରୁଡ଼ା ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଅଭକ୍ଷତ ସବୁ ଗଲିଣି ଖାଇ, ପାଦ ଚାଟୁ ଚାଟୁ ବେଳ ତ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ରର ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ କବିତାଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ କଥା, ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସଙ୍କ କଥା। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଥିଓରି ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମ୍ୟବାଦର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ରହିବେ ନାହିଁ, ଧନୀ ପୁଞ୍ଜିପତି ବୁର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଧନ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଲାଭାଂଶ ସମଗ୍ର ଆମର। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ପ୍ରଥମେ କରି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଶ୍ରମ ବିନା ପୁଞ୍ଜି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ପୁଞ୍ଜି ଥିବ, ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଆସିବନି, ଗୋଟେ କୃଷକ ଆସିବନି, ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟା ଆସିବନି, ତମ ପୁଞ୍ଜି କୋଉ କାମରେ ଲାଗିବ? ସିଏ ଶ୍ରମ ଦେଲେ ତମ ପୁଞ୍ଜିରୁ ପୁନଃ ଫସଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପୁଣି ପୁଞ୍ଜି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଲାଭାଂଶ ସମଭାଗୀ ହେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନିକ ପୁଞ୍ଜିପତି ହାତକୁ ଯେତିକି ଯିବ, ଗୋଟେ ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷ ହାତକୁ ସେତିକି ଯିବ। ସେ ପୁଞ୍ଜି ଦେଉଛି, ଏ ଶ୍ରମ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନବ ଚେତନା ଜାଗରଣ ହେଲା। ଶ୍ରମିକ କୃଷକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ, ବିପ୍ଳବ ତୋଳିଲେ, ବିଦ୍ରୋହ ତୋଳିଲେ। 200 ବର୍ଷର ଜାର୍ ଶାସନ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଥିଓରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ, ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ପୃଥିବୀର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ଏ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ସମ୍ବାଦ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ।
ତାହା ରୁଷ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ବୁର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ବା ଏମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଅପସରିଗଲା। ଆକାଶରୁ ଛାତ ଯେମିତି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଯେ ଆମ ପ୍ରଜା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ ନାହିଁ ତ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଲା ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟରେ, ଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ସାହିତ୍ୟ ଅଛୁଆଁ ରହିଲା ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ରୁଷ ଦେଶରେ ମାୟାକୋଭସ୍କି ସାମ୍ୟବାଦର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା। ଏଲିଅଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଲିଖିଲେ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିବାଦ ସାହିତ୍ୟ ବା ମାର୍କ୍ସ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଗବତ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ। ତାଙ୍କର ଶିକାର ଗଳ୍ପ, ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଘିନୁଆ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରର କାହାଣୀ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି। ଘିନୁଆ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ର, ସେ ଶିକାର କରେ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲୁକ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୋଟେ ଥିଲାବାଲାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତିନିଧି କରିଛି। ଥିଲାବାଲାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର। ଶୋଷକ ଚରିତ୍ରଟିଏ, କେତେ ନିରାଶ୍ରୟ ବିଧବା ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜମି ହଡପ କରିଛି। ସୁଧ ଲଗାଏ, ସୁଧରୁ ସୁଧ ଆଦାୟ କରେ। ଘିନୁଆ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘିନୁଆ ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତାରି ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଜିପ୍ଟି ରହିଛି। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ସେ ମାଟିରେ ପାଦ ରଖେ। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ସବୁବେଳେ ଜିପ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି କରେ। ଘିନୁଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଜିପ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ତାରି ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଏ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରର ସନ୍ନିକଟ ହେଲା। ଦେଖିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ କାହାକୁ ଚାହିଁବ? ତାର ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଜାଳୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ନିମେଷରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ତା ଦେହରେ ରକ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଛୁଟୁଥିଲା, ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲା। ଅନାୟତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଘିନୁଆ ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ରଟିଏ, ସରଳ ଅମାୟିକ ଚରିତ୍ରଟିଏ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କେତେବେଳେ ତା କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ଟାଙ୍ଗିଆଟି ତା ହାତକୁ ଆସି ହେଇଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଚୋଟରେ ସେ ଗଣ୍ଡିର ମୁଣ୍ଡଟା ବଲୱା କରିଦେଲା ଏବଂ ତାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଗାମୁଛାରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାନ୍ଧି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଧାଇଁଲା। ବାଘ ଭାଲୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇ କେତେ ପୁରସ୍କାର ଆଣିଛି। ତା ବିଚାରରେ ଇଏ ତ ବାଘ ଭାଲୁଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁ, ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପାଏ। ନେଇ ଥାନା ଅଫିସରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଛି, ସେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫୋର୍ସ ଡକେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଯାଇଛି। ସେ ପଚାରୁଛି ପୁରସ୍କାର କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ଏତେ ବଡ଼ ଶିକାର କରିଛୁ, 5 ଜଣ ବିଚାର କରିବେ, ତାପରେ ତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ସେ ଆଶାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିଚାର ବି ହେଲା, ବିଚାରର ପୁରସ୍କାର ବି ସ୍ଥିର ହେଲା, ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚରାଗଲା, କହିଲା ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦିଅ, ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ଦେବି, ଜୀବନରେ କେବେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇନାହିଁ। ମୁହଁରେ କଳାକନା ବୁଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତା ବେକରେ ରସି ଲଟକିଗଲା। ଧନୀର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଘିନୁଆ ଧନୀର ଅତ୍ୟାଚାର ଭିତରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ଅବଦମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି, ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଇଏ ଶିକାର ଗଳ୍ପ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଗତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ।
जो मार्क्सवाद चिंता उपस्थापन कर सची राउतराय अनेक यही प्रकार कविता रचना कर गल्प भी अति सुंदर आकर्षणीय हाथ गल्प तुमको मुझे मोर जहाँ मन पड़ू सची राउतराय ये जो वार्ता कविता रचना कर वार्ता कवितार उद्देश्य हो साम्यवाद वार्ता जितेबले रूस भौगोलिक सीमा अतिक्रम कर भारत में पहुंची जो साम्यवाद वार्ता भारतीय साहित्य रे प्रेमचंद उपस्थापन कर सची राउतराय तो आपणे नहीं खटिखिया मेहनती मनीष से ये कविता को समर्पी देते काहिनी चरण पाणिग्राही लिखिले आम झील बहु सबुरी शाड़ी हे आमी सड़ा सहिता गाँव भी एवं कहती गरीब माइब सबुरी शाड़ी तुम मैंने शुणी किए के व्यवहार कर सबुरी गरीब माइब सबुरी शाड़ी माने गरीबर मान इज्जत ना ऐश्वर्य प्राचुर्य विलास बेसन भितर नभश्चुबी अट्टालिका भितर जीवन यापन करुवा धनिक गोष्ठी जुगे जुगे ये गरीब खटिखिया मेहनती मनीष पर अत्याचार कर अमेरिका ठार आरंभ कर भारत पर्यंत सबुठी तुम देख धनी गरीब पर अत्याचार कर पुरुष पर पुरुष पीढ़ी पर पीढ़ी जुग पर जुग बीती जाइए किंतु अत्याचार कम ही ना कतिदास कथा कथा तुम शुणी अमेरिकार अब्राहम लिंकन जहाँ उच्छेद करते आम भारत में घुटी प्रथा बेठी प्रथा भी तुम शुणी जदि बाप कौन कारण करज कर मरीगला तार सरीगला ता पु बिना पारिश्रमिक खटिब परिश्रम कर किंतु मालिकर करज सुझी पार सी बढ़ी बढ़ी चलुव शुद्ध समूल शुद्ध विषय तुम जानी शुद्ध एडे ही चलती मूलधन सहित पुणी से शुद्ध यहीपरि भाव अनेक अत्याचार होती अत्याचार इतिहास इतिहास पृष्ठार लिपिबद्ध होती वेस्टलैंड कविता परी जे गरीब प्रांतर मरु प्रांतर गोलाप फुटब ये स्वप्न मोड़ी जाइए कवि दार्शनिक एमाने जागृत होती सचेतन करने आड़े सचेतन करने लक्ष्य ये कविता से समर्पित शताब्दीर सिंहद्वार आसीअछि दूत आनिअछि वार्ता भविष्य नाही जही प्राचीर प्रांतर नाही जही प्राचीर प्रांतर जाग हे मानव शिशु जाग नरब्रह्म जाग धरी लौकिकर ज्ञान आम देखा पेज 147 147 पृष्ठा खाली टिके आलोचना करदे प्रश्न उत्तर को जीवा तुम मैंने काले भूली जाइथिबो भल भाव लक्ष्य कर संक्षेप सम्यक भाव आलोचना करी तार पृष्ठभूमि संपर्क में आलोचना कली तार पूर्वापर प्रसंग संपर्क में तुमको पुनः अवगत कराइले छुआ रिविजन लास्ट रिविजन या रिविजन हम ना समय अभाव या केवल लेखा प्राक्टिस है तेणु भल भाव बुझे शताब्दीर सिंहद्वार आसी दूत आनिअछि वार्ता भविष्य शताब्दी कही 19 शताब्दीर पाददेश गोटे मंदिर को तुम प्रवेश कर दीपट दिटा सिंह थी सिंहद्वार अर्थात प्रवेश द्वार शताब्दीर सिंहद्वार शताब्दीर प्रवेश पथ अर्थात तार प्रथम दशक आरंभ समय दूत आसी दूत सशरीर आसी वार्ता आसी अशरीर दूत संवाद पहुंची जाइए साम्यवाद संवाद साम्यवाद वार्ता आनिअछि वार्ता भविष्य भविष्यतर वार्ता नहीं आसी क्या आनी दरिद्र जनता आनी खटिकिया मेहनती मनीष आसी असहाय श्रमिक आनी निरुपाय कृषक आनी जेते संसार
ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷ, ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ୟବାଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ 10 ପାସ୍ କର, ବାପା ଅନେକ କଲେଜ ବୁଲିଥିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି କଲେଜ ସ୍ଥିର କରିଥିବେ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିଥିବେ ନା ଏଇଠି ମୋ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଇଏ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ରହିଛି ସର୍ବହରାର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଜାରି ପଡ଼ିବ, ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଜୀବନର ଶୂନ୍ୟତା ଆଉ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା ଏ ବାର୍ତ୍ତା କହିବ, କେବଳ ପୁଷ୍କଳତାର କଥା କହିବ, କେବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା କହିବ, ଜୀବନର ସବୁଜିମାର କଥା କହିବ, ଜୀବନର ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସପ୍ତରଙ୍ଗ ଆଣିଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ସମଗ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ସୂଚକ ବାଣୀ। ନାହିଁ ନାହିଁର ଜୀବନ ନଥିବ, ଗୋଟେ ଗରିବର ଜୀବନ, ନାହିଁ ନାହିଁର ଜୀବନ, ଅଭାବ ଅନାଟନର ଜୀବନ, ଲୁହ କ୍ରନ୍ଦନର ଜୀବନ, ଏସବୁ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ବିପରୀତ ଜୀବନ ପୁଷ୍କଳ ହୋଇ ଉଠିବ, ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ, ଜୀବନ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯିବ, ଅଭାବ ରହିବନି, ଅନାଟନ, ଏସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାମ୍ୟବାଦ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତ, କାହାର ଜୀବନରେ? ଗରିବର ଜୀବନରେ। ନଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀର ଜୀବନରେ। ସମାଜରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟେ ଥିଲା ବାଲା, ଗୋଟେ ନଥିଲା ବାଲା, ଗୋଟେ ବୁର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟେ ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ନଥିଲା ବାଲା, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ମେହନତି ଖଟିଖିଆ ମଣିଷ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭାବନା ତ ଆସିଲା, ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରାଚୀର ରହିବ ନାହିଁ। ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀର, ବିଭେଦତାର ପ୍ରାଚୀର, ତାରତମ୍ୟର ଏ ପ୍ରାଚୀର, ପାର୍ଥକ୍ୟର ପ୍ରାଚୀର। କେହି ତ ଧନୀ ଗରିବ ରହିବେନି ନା, ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯିବେ, ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବ। ଜାଗ ହେହ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀର, ପୁଣି ପ୍ରାନ୍ତର ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଠି ଚାଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଆ ଜମି, ଗଛ ନଥିବ, ବୃକ୍ଷ ନଥିବ, ସବୁଜିମା ନଥିବ, ଫଳ ନଥିବ, ପୁଷ୍ପ ନଥିବ, ସୁଗନ୍ଧ ନଥିବ, ଭୋକିଲା ପେଟର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ନଥିବ। ନାଇଁ, କେମିତି ଭୋକିଲା ପେଟର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଥିବ, ଏଇସବୁ କିଛି ନଥିବ, ଭୋକିଲା ପେଟର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ହିଁ ଥିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି, ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ସାମ୍ୟବାଦର ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଇଏ ସବୁ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀର ରହିବନି, ପ୍ରାନ୍ତର ରହିବନି, ବିଭେଦତାର ଧନୀ ଗରିବର ପ୍ରାଚୀର ରହିବ, ପ୍ରାନ୍ତର ନାହିଁ ନାହିଁର ଚିତ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତର ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ରହିବ। ଇଏ ମରୁଭୂମିରେ, ଗରିବର ମରୁଭୂମିରେ ଗୋଲାପ ଫୁଟିବ। ସମ୍ଭାବନାର ଇଏ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତାପର ତିନି ଲାଗି ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ, ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ। ଇଏ ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷ ହେଉଛି ମଣିଷ, ମାନବ ଶିଶୁ। ତମେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଆଘାତ କର, ସେ କିଛି ନହେଲେ ଭୁକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ଖେପି ଆସିବ ତୁମ ଆଡ଼କୁ, ନହେଲେ ଭୁକି ଭୁକି ଲାଞ୍ଜ ଯାଇକି ଚାଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକଟିଏ ବସିଥିବ 10 ହାତ ଦୂରରେ, ମୂଲିଆ ମୁଣ୍ଡପାତି ଯିବ, ତା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବନି, ତାକୁ ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମାନବ ଶିଶୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ତମ ଭିତରେ ରହିଛି। ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, କେତେଦିନ ସହିବ, କେତେଦିନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବ ଧନୀର ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତି। ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଜାଗି ଉଠ ଏବଂ ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ। ତମ ଭିତରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମର ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ, ଆତ୍ମା ରୂପରେ ତମ ଭିତରେ ରହିଛି। ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର, ତମେ ଜାଗି ଉଠିବା ଦରକାର, ତମେ ଚେତନାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଜାଗତରେ ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ, ସତ୍କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ। ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷର
प्रवृत्ति कौन हेबा आवश्यक मनीष कौन मनीष क्या कहुए मनीष अत्याचार को आखि बुझी सहीजीव नहीं प्रतिवादर स्वर उत्तोलन कर विप्लव कर तार हक तार अधिकार को जोर जबरदस्त से आदाय कर ये हूँ लौकिकर ज्ञान दृढ़ हुआ रूढ़ हुआ निह प्रतिशोध जुगव्यापी हीन दासत्व कवि आह्वान जनाई दृढ़ होगा रूढ़ होगा दृढ़ स्ट्रंग शक्त कठोर निर्मम निष्ठुर कर्कश कर्कश स्वर कथा कहती कहीं खाई भोक लगे कहीं मधुर मधु बोड़ा कथा कहती भोक थिले भी पेट पूरी जीव कर्कश कर्कश माने हाँ रूढ़ रूढ़ माने कर्कश जो बार्तार मधुरता नथिब मधुबोड़ा कथा नथिब है दृढ़ हुआ खटिखिया मेहनती मनीष सबुबले सरमी नरमी हो जीवन यापन करूँ दृढ़ हाँपाई कवि आह्वान जनाई रूढ़ वृक्ष हाँपाई आह्वान जनाई जड़े प्रतिशोध नब तुमको ये कविता पढ़ला बोधे आलोचना करते जितेबले तुम संचित संग्रह कर रखि चॉकलेट सान भाई भौणी खाई जाए तुम केते बहिमाण उत्क्षिप्त हो पड़ ता चुटी फुटी टाणी गुम गाम बसई दिए सामान्य चॉकलेट पाई जुग जुग धरी जो धनिक मनीष गरीबर सबू सुख स्वप्न छिन्न करुछि तार प्रतिशोध नवा बेले जड़े खटिखिया मेहनती मनीष कौ प्रकार दृढ़ रूढ़ हेब कौ प्रकार प्रतिशोध नेब तुम मैंने चिंता कर पुणी कहार ना जुग व्यापी हीन दासत्वर जुग जुग धरी जो दासत्व प्रथा रही आसला पुणी घृणित हीन न्यून दासत्व प्रथा तीर्थदास प्रथा तुम जानिଛ मुझे किसी समय पूर्व कहली अब्राहम लिंकन जहाँ उच्छेद करते है पशुवत मनीष मान नहीं गुहार जमी गुरु बांधती सेमती गोड़े अंटारे चेन पकाई बांधिक रखा जाता स्वाधीनता होता से जीवन मुक्त वायु विचरण कर स्वप्न भी देखिपार नथिले निज स्वेच्छा कौन गोटे कार्य करवा से स्वाधीनता से नाला पंजराबद्ध पक्षी परी जीवन सारा निर्दिष्ट तारिकांथ भितर आबद्ध जीवन यापन करने अवसर मालिक उन्नति लगी निजक उत्सर्गीकृत करदे एमानकर स्वप्न तेणु ये जो जुग जुग व्यापी हीन दासत्व प्रथा भारत जो बेटी प्रथा गोती प्रथा ओडिशा सारा विश्व ये प्रकार प्रथा सब रही जार शासन 200 वर्ष जो अत्याचार इतिहास के भूल ना परवर्ती पीढ़ी के भूल ना के क्षमा देवे ना समय आसी आज पचारे आज उपयुक्त समय पहुंचे कहीं घुषुरी पड़ी जार शासन अत्याचारी शासन आज उपयुक्त समय आसी पचारे दीप्त कंठे कंठे उज्ज्वलता प्रकाश पाइब कठोरता प्रकाश पाइब रुक्षता भाव प्रकाश पाइब एते दिन श्रृंखलटा थिला कहीं किंबा तेरा लोह कारागार एते दिन ये श्रृंखल हैंकअप लोह कारागार लोहार जो कारागार थे कहीं थिला किए तैयारी करूला ये गरीब खटिखिया मेहनती मनुष्य तैयारी करूला सते जमी ता निज तैयारी करूला केते जन धनिक संप्रदायर व्यक्ति विशेष कारारुद्ध जीवन यापन करुले कहीं नुहे धनी गोष्ठी बुर्जुआ गोष्ठी केते चाला चिंता करुले से निजर सुरक्षा पाई निज धन जीवन सुरक्षा पाई कि सुंदर योजना बद्ध भाव योजना सब प्लानिंग सब कर दे गले गरीब काले केते बेले विरुद्ध में मातिब तातिब धन संपद छड़े नब पिला मनीष जेकोसी पाप करने को आगे पेटे दाना नथिले किए किसी मानिब ना तेणु निजक सुरक्षित देवाई ये सब विधि व्यवस्था कर एवं गरीब लोक को मिथ्या अपवाद मिथ्या योजनाबद्ध भाव अपप्रचार कर कारारुद्ध कला हाथ में हेंड पकाइला
ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି, ଅର୍ଥ ଅଛି, ତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଏମାନେ କଲେ। ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷ ତାର ଭିତରେ ସରି ସରି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାରିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଥିଲା ଲୋହ କାରାଗାର, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେଉଁ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ପୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ, ତମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର ପକାଇଲେ ସେ ପ୍ରହାରରେ ତୁମ ଶରୀର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଏ, ରକ୍ତ ବି ଝରି ଆସେ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କେମିତି ବାପା ମା ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ମନ ଭରି ଜ୍ଞାନ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ତୁମର ସାରା ଶରୀର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ତୁମେ ବ୍ୟଥା ବେଦନାରେ ଶୟନ କରୁଥିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ମାଲିକର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ମୂଲିଆ ପ୍ରତି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅବାଞ୍ଛିତ ଅତ୍ୟାଚାର, ସେ ଅତ୍ୟାଚାରରେ କେବଳ ଶରୀର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଉନଥିଲା, ଆତ୍ମା ବି ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲା, ଆତ୍ମା ପୀଡ଼ାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷୀ ବି ଶରୀର ପଞ୍ଜୁରୀ ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ମାଲିକର ମୂଲିଆ ପ୍ରତି, ସର୍ବରା ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବାର ବହୁ ନଜିର ରହିଛି। ଇତିହାସର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି। ପୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ମାଗିବାକୁ କୈଫିୟତ, ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା। ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ, ମାଗିବାକୁ କୈଫିୟତ, ଜବାବ ତଲବ କରିବା। କାହିଁକି ଏ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ଥିଲା, କାହିଁକି ଲୋହ କାରାଗାର ଥିଲା, କାହିଁକି ଶୃଙ୍ଖଳ ଥିଲା, ମାଗିବାକୁ କୈଫିୟତ, ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା। ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲିଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ର ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଭୈରବ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏ ମେଦିନୀ, ଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ, ଏ ଧରା ଥରି ଉଠେ। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତୁମେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ରୁଦ୍ର ଶିବ, ତମେ ଭୈରବ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଧନିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶୋଷଣର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥରି ଉଠିବ, ଦୋହଲି ଉଠିବ, ଠିକ୍ ମେଦିନୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ କଲା ପରି। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବର ଦେବତା। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଅଛି ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟର, ଏଠି ଅଛି ଆଣିଅଛି ବର ଦେବତାର। ବେଳେବେଳେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେବତାର। ପଦ୍ୟ କେତେକ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କୋଟେସନ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ପ୍ଲସ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କରିପାରିବା। ଆଣିଅଛି ବର ଦେବତାର, ବର ଆଶୀର୍ବାଦ। ବର ଦିଗୁଡ଼ିଆ ବର ନୁହଁ, ବର ଆଶୀର୍ବାଦ। କାହାର ବର ଆସିଛି ନା ଦେବତାର ବର ଆସିଛି। କେଉଁଥିରେ ଆସିଛି? ସେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆସିଛି। କିଏ ଆଣିଛି? ଦୂତ ଆଣିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ସୋମବାର ଦିନ ମା ସଜବାଜ ହୋଇ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ନୂଆ ଭାଉଜ ଆସିବ ସିଏ ବି ବାହାରିବେ, କହିବେ ମୁଁ ଯିବି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମା ତ ଯିବେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତୁ କାହିଁ ଯିବୁ? ତାର ଉତ୍ତର ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବ। ପୁଣି ସାନ ଭଣ୍ଡା ଯଦି ଥିବ ସିଏ ବି ବାହାରିବ, କହିବ ମୁଁ ବି ପୂଜା କରତେ ଯିବି। ବି ତୁ କାହିଁ ପୂଜା କରତେ ଯିବୁ? ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ଦିଗୁଡ଼ିଆ ବର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ। କିଛି ମନରେ କାମନା ଥିବ, ତାର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅକାଟ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ତେଣୁ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଛି ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ମରୁ ଜୀବନରେ ଗୋଲାପ ଫୁଟିବ, ସେମାନଙ୍କର
अंत सलील फल्गु प्रवाहित हेब ईश्वरଙ୍କ आशीर्वादर। दग्ध हुओ भस्म हुओ, दग्ध हुओ भस्म हुओ हे मानव पुत्र, कीट सम हुओ निष्पेषित। तमे जानिथिब जेतेबेले अग्नि कुंड स्थापन हुए चतुर्पार्श्व कीट पतंग से अग्निकुंड में झास दियंती, तांको निमंत्रण पत्र के पठाई न था, सो इच्छा आग्रह सहित से कौन आनंद पाते के जाने से ही जानती, किंतु कहीं दूर दूरांतर जिते कीट पतंग दृष्टि रे पड़े अग्नि संस्थापन होईछि, अग्नि स्थापन होईछि, से माने सो इच्छा स्वेच्छाकृत भाव धावमान होई लंप प्रदान करती। एबे साम्यवाद निया जलुछि, साम्यवाद प्रतिष्ठा हम, से जो निया जलुछि साम्यवाद अग्निकुंड स्थापन होईछि। ये खटी खिया मेहनती मनीष, ये सर्वहारा बुलिया प्रतिटी मानव गोटे गोटे कीट बा पतंग। कवि आह्वान जणाइछन्ति, झास दियो, दग्ध हो जाओ, मृत्यु को वर्ण करनी, दग्ध है पुड़ी जा, भस्म हुआ पाउस हो जाओ, दग्ध हुआ भस्म हुआ हे मानव पुत्र, कीट सम हो निष्पेषित। मृत्यु को वर्ण करनी, मृत्यु को भय करनी, व्यवस्थार कुव्यवस्था परिवर्तन एकांत आवश्यक जरूरी ही पड़ी। समाज ये थिलाबाला गोष्ठींकर अत्याचार परिसमाप्ति घटवा आवश्यक, एकांत आवश्यक। से दृष्टि कवि आह्वान जनाई, दग्ध हुओ भस्म हुओ हे मानव पुत्र, कीट सम हुओ निष्पेषित। लभ कहूँ ज्ञान रश्मि, से साम्यवाद अग्निकुंड में भस्मीभूत होगा अवसर में ज्ञानर आलोक प्राप्त हुआ। तुम देख कौन सी देशर जिते स्वाधीनता आंदोलन चली थाए से महापुरुष माने जो माने स्वाधीनता संग्रामी सेनापति भूमिका अवतीर्ण होता से मृत्यु को भय करती, से छाती पताई मृत्यु को स्वागत करती एवं गोटे मृत्यु शत संग्रामी जन्म नियंती एवं से पुणी आपणे नियंती, तांकर पदांक अनुसरण करती, तांकर महत आदर्श रे अनुप्राणित हुअन्ति। कवि से कहते लभ तहु ज्ञान रश्मि। ये जो भस्मर यज्ञ कथा कहते, ये दग्धर यज्ञ कथा कहते, एठी समर्पित भावर कथा कहुई। समर्पण हेले जाई सफलता आसी था, बिना समर्पण सफलता आसे ना। थरे कही के जानी मतलब मन पड़ूना, थरे रुक्मणी कृष्ण को पचारे तुमर परमा भक्ता किए, श्रेष्ठा भक्ता किए। कृष्णकर से जानते बहु भक्त अच्छा, बहु भक्ता अच्छा, ता भीतर श्रेष्ठ किए ये प्रश्न तोड़े रुक्मणी। कृष्ण ये प्रश्न को प्रत्याख्यान करने को चेष्टा करते, उत्तर सहज नाला। रुक्मणी का मनर भाव जेहेतु कृष्ण अंतर्जामी भल भाव जानी, तेणु से चाहूले यार उत्तर रुक्मणी को निश्चित आघात कर। बेले बेले देखि माँ को कथा को बापा एड़े जाती, किंतु माँ जिते नछड़ बंधा हो जाती, बापा कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाती, उत्तर देवा को बाध्य ही था। तेणु से दिन रुक्मणी कृष्ण को बाध्य करते उत्तर प्रदान करने। रुक्मणी भावी कृष्ण को उठल जो शब्दटी आसब से निश्चित रुक्मणी नाटा ही थी। कहीं ना प्रत्यक्ष सेवा जो कहते रुक्मणी पाखे पाखे रोचे कृष्णकर ये प्रकार सेवा करिवार आउ कहीं सुजोग पाई ना। अष्टपाट महिषी मान भर अन्य मैंने कहीं भी नुह। कृष्ण जो शब्दटी उच्चारण कले ताहा द्रौपदींकर थिला, रुक्मणींकर नथिला। हतोत्साहित हो पड़ते रुक्मणी एवं तार कारण पचारि। कृष्ण सत्य आरोप करते यार परवर्ती प्रश्न पचार।
ଏବଂ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ନାରୀର ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୁଏ ସମାହିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନାହିଁ, ଯାହା ପଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରୁକ୍ମଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବ। ତାର ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ସମୟ ହୁଏ, ତାର ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ରୁକ୍ମଣୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ରୁକ୍ମଣୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ଘୁରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ କେତେ ମାତ୍ରାର ପୂଜା କରୁଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆପଣାର କରିନେଇଛି। କୌଣସି ଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ସେ ତୁମରି ନାଁ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, କାରଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ଦ୍ୱାର କରୁଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କହିଲେ, ନା ରୁକ୍ମଣୀକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତାର କାରଣ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି କରିଛି ଏବଂ ଏତିକି କରୁଥିବି। ପ୍ରତିଟି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ, ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାର ଅୟମ ଆରମ୍ଭରେ, ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଭାତରେ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ, ପ୍ରଦୋଷରେ, ଶୟନ କାଳରେ, ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦେଲେ ତୁମର, ସୁଖ ଦେଲେ ତୁମର, ବଞ୍ଚିଲେ ତୁମର, ମାରିଲେ ବି ତୁମର। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛି, ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନ ଭରି ପୂଜା କରିଛି, ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ଧରି ରଖିପାରିଛି। ସେହି ଉତ୍ତର ଭିତରେ ରୁକ୍ମଣୀ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦେବୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତରଟି ସେ ପାଇଥିଲେ, ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଂଭାବ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ପାଟମହିଷୀ ଥିଲେ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠା ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ ଥିଲେ, ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅହଂଭାବ ଥିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର। ସେ ଜୀବନରେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତୁମର। ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ରକୁ ତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା? କେବେ ବି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମା କେବେ ପରମାତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର କଳ୍ପନା କରିପାରିବ? ରୁକ୍ମଣୀ କିଛି ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ପରମାତ୍ମା ଥିଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଅହଂଭାବକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସମର୍ପଣ କଥାରୁ ଏଠି ଆସିଲି। ରୁକ୍ମଣୀ ସମର୍ପଣ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି କାହାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ, ସେ ଛାଟପିଟ ଛାଟପିଟ ହେଇକି ପଳେଇବ। ତମେ ଦାନା ଦେଲେ ଉଡ଼ି ଆସୁଥିବା ପାରା ତମ ହାତରେ ଯଦି ବସିବ ସିଏ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ପଞ୍ଜିରା ଭିତରେ ମାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ପାରା ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ହାତରେ ବସେଇବ ନା। ଇଏ ଭାବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପାଠ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିନଥିବ, ପାଠ ତମ ନିଜର ହେବ ନାହିଁ। ସମର୍ପଣରେ ହିଁ ସଫଳତା ଆସିଥାଏ। ତମେ ଯେତେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ତମେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ, ମା ତମର ହେଇଯିବେ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ, ବାପା ତମର ହେଇଯିବେ। ସେଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମାହିତ ହେବ, ସମର୍ପିତ ଭାବ ଆସିବ, ଭଲ ପାଇବା ଭାବ ଆସିବ, ପାଠ ପ୍ରତି, ପରିବାର ପ୍ରତି, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତେବେ ତମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତୁମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା। ଲୋଭ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି, ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼। ବେଳେବେଳେ ତମେ ଭୁଲ କଲେ
तुमको अति भल पाउथिबा बापा बा माँ तुमको कही दियंती इते मूढ़ ना ये कथा बुझीपारुनु मूढ़ माने मूर्ख धनी जुग जुग धरी पुरुष पुरुष धरी अत्याचार करी आसुची ये खटिखिया मेहनती मूलिया मनीष ये बुझीपारु नहीं जे से पीड़नर कारण किए से अत्याचार कारण किए एवं सेटा बुझीगला ताहा बुझीगला अत्याचार जुग जुग धरी जो हीन दासत्व प्रथा रही आसी ता पछरे किए ठिया किए दंडायमान होती जानीगला तार उच्छेद करने सुविधा उच्छेद ना काटिदेवा उच्छेद छेदर उच्छेद निर्मूल कर पुणी कहते नाई 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 काले बाउंसर मूल रहिले कदली गछर मूल रहिले जमी पुणी अंकुरित हेब अंकुरोद्गम हम पुणी छुटिया गछरू विशाल द्रुमरे परिणत हेब पूरा निर्मूल कर फिंगी दियो क्या धनिक वृक्ष को धनी संप्रदाय को जो जिते धनी देखुच फाणी काटिक सभा कर दियो तार निर्मूल माने धनी वंश को निपात कर दियो थिले सीना पुणी धनी संप्रदाय सृष्टि हम अत्याचार पुणी अयमारंभ हम ताहारी उच्छेद कर निर्मूल सेन परी नियोग कर सेन छंचाण देखिए दूर आकाश उड़ुवा छंचाणटी जो निरीह कपोतटा को देखे गोटे लय गोटे लक्ष्य झांप मारे एवं ताको उठे नहीं पुणी चली जाए कौ पहाड़र शीर्ष देश बा वृक्षर शाखा प्रशाखार ताको माड़ी बसी तार चंचुरे आघात करी तार चर्म को छिन्न करी ता भितर संचित रक्त मांस को खिन भिन करी भक्षण करी जाए ठीक सेमिति सेन परी गरीब मनीषटी धनी उपरे अत्याचार करिवा मंत्र एठी सुनाई कवि सच्चिदानंद राउतराय से तर महाधर्म पीड़नर कारण जानिबा तार उच्छेद करिबा तार निर्मूल करिबा सेन परी प्रतिशोध नेबा से हेउछि तोर महाधर्म गरीब खटिखिया मेहनती मनुष्य महाधर्म पुणी तापर क्वेश्चन से एका आंसर तो श्रेणी चेतना जो गरीब धनी दुईटी श्रेणी बास करते ये गरीब श्रेणी चेतना हेउछि ताहा एवं भस्म मधु आउ गोटे क्वेश्चन भस्म मधु ज्ञान ही दीक्षा तीनटा प्रश्न 3 लाइन 3टा क्वेश्चन गोटे उत्तर भस्म मधुर यही दीक्षा ग्रहण कर कौन से दीक्षा दग्ध हुआ भस्म हुआ तो 3 मारिका पड़ब तहिरू ज्ञान लाभ करने आवश्यक पीड़नर कारण जानी तार निर्मूल करने अत्यावश्यक तार उच्छेद करने जरूरी अनुभव करिसेंती कवि सच्चिदानंद राउतराय एवं सर्वशेष कहते ताको उच्छेद कर ताको निर्मूल कर एवं सेन करी प्रतिशोध निय परवर्ती 3 लाइन धन्य हे उत्पीड़न धन्य शब्दटा उत्पीड़न पाखरे व्यवहार करा जाइछि क्वेश्चन आसिले पिले डिलेमा द्वंद्व पड़ जाती जय हो पीड़नर जय लभु कुशर साधन उत्पीड़न उत्पीड़न माने अत्याचार पीड़न माने अत्याचार किंतु दुईटी भिन्न उद्देश्य शब्द दिला व्यवहृत उत्पीड़न धनी जो अत्याचार करुछि से अत्याचार परिमाणटा बढ़ी जाऊ तमें बेले बेले चगलामी कर दुष्टामी कर बापा माँ बारण करती शिक्षक बारण करे जेते बड़े पिता माता एवं शिक्षक आखि आगे गोटे सुंदर पिलाटी डौल डाउल पिला नुहे गोटे सुंदर पिलाटी भल पिलाटी भल पढ़ुवा पिलाटी केतबे खराब आड़ू गति करे से बाध्य हो निजक बाधुले भी बापा माँ कि शिक्षक खूब जोर पिटी दी था गुड़े गुड़े पिटी थाए गड़े तड़े पिटी थाए क्षत विक्षत कर दी थाए से बाधे ना तार नुहे बहुत बाधु थाए से ए प्रकार निष्पत्ति कहीं ग्रहण करती ना परिवर्तन स्वाक्षर लिपिबद्ध करने परिवर्तन आशारे काले गोटे माड़ हो गले जोरदार माड़टे हो गले
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ, ଆସିଛି ମଧ୍ୟ। ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେ ପିଲା ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ପୁଣି ପୂର୍ବ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଏଠି ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, କବି କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାରର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉ, ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଅତ୍ୟାଚାର ଧନ୍ୟ ହେଉ। କାହିଁକି ନା ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଗଲେ ଇଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଇଏ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଅତ୍ୟାଚାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଗଲେ ଏମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ଏମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ଏମାନେ ବିପ୍ଳବ କରିବେ, ଏମାନେ ସଂଗ୍ରାମିତ ହୋଇବେ। ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନ। ଏ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁମାନେ ସହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉ। ଆଉ ଜୟ ଲହୁ କୃଷର ସାଧନା। କୃଷ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଥିଲା ଏବଂ ସଫଳତା ବି ପାଇଥିଲେ, ନିଜସ୍ୱ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅପରର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ। ସେ କେବେ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମଗୁରୁ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁବ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସତ୍ୟସନ୍ଧୀ ଥିଲେ, ସତ୍ୟାନୁଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ସମାଜରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏପରି କି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପ୍ଳବୀ ମଣିଷ ଜଣେ ଜଣେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି କବି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। କବିତାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଛପିଛି ଯାଇଥିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବ, ହେଲା। ଆଜି ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବି, ଆଲୋଚନା କରିବି। ତୁମେମାନେ ଆଶା ରଖିବି ନୋଟ୍ ଖାତାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ସେଠି ତୁମେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବ ଏବଂ ପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ମୁଁ ନିଏ ନ ନିଏ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ, ତୁମେ ପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଚାଲିବ। ଏହା ଭିତରୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆଜି ଏତିକି, ପୁଣି ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା।